سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العظام سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنجاري سيد الشيخ البنجاري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجاري سيد الشيخ محمد خصوصا إلى سيد الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام شيخ الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفالمباني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر الأفضل أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلى سيدنا الحبيب علوي أحمد الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس العدني وإلى سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدرس إلى سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدار إلى سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطس سيدنا الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن سيدنا الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العنب إلى سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب كتاب سيدنا الحبيب حسين الإدريس صاحب سيدنا الحبيب علي بن محمد رسول الله شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأطس على سيدنا الشيخ محمد أمين القطبي على سيدنا الحبيب محمد بن علي بن عباس سيدنا الشيخ محمد شروان عبد الله إلى سيدي ومرشدي ومعاذ الراشد جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسألك يا رب بركتهم وكراماتهم اشف مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصاحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدنا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة في صحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا واجمع بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين
wahid wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus sedikit, man akhan fillahi rafa'ahu Allahu darajatan bil jannati la yanaluha bi syai'in min amalihi. Artinya, barang siapa bersaudara, ia akan sebagai saudara di dalam agama Allah Ta'ala, niscaya mengangkatkan Allah Ta'ala akan dia beberapa derajat di dalam surga yang tiada mendapatkan akan dia dengan sesuatu daripada amalnya. Masih adab, ialah masih keutamaan berkasih sayangan dalam bersaudara di dalam bab masalah adab bersahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhan billah, barang siapa akhan bersaudara. Kalau secara umum dulu, secara umum innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu zata bainihim. Hanya saja orang yang beriman itu bersaudara. Kita sudah bersaudara, benar. Ngarannya ukhuwah Islamiyah, saudara seagama, sesama Muslim atau sesama Islam. Terus apa yang dimaksud hadis ini? Karena hadis man akho artinya barang siapa bersaudara. Kita sudah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang beriman itu bersaudara. Ngarannya itu tadi ukhuwah Islamiyah, saudara seagama. Karena kita setanah air, lalu ngarannya saudara ukhuwah wataniyah, saudara sebangsa setanah akhir. Karena kita sesama manusia, lalu ngarannya ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia. Yang dimaksud hadis Nabi ini adalah akha, bersaudara dalam pengertian angkatan dan sanak. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu mengumpul sahabat, lalu masing-masing diangkat dang sanak. Abu Bakar diulah Nabi bedang sanak angkat lawan Umar. Akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib kemudian mana? Nah, Rasulullah mengangkat saudara lawan Ali bin Abi Thalib. Itu ngarannya akha. Berarti pahamannya, barang siapa baangkatan dan sanak, baangkatan dan sanak, tapi akhan fillah dan sanak di jalan Allah. Nyatakan baangkatan dan sanak karena Allah, di jalan Allah. Karena sesama penuntut ilmu, mungkin mana ya, sesama penuntut ilmu mulai awal masuk berdua, terus berdua, pindah umpamanya ke pondok lain berdua, tulak lagi ke luar negeri berdua. Ya sudahlah, akhan billah, baik kita bedang sanak angkat, ya sudah. Nah, kayak apa bedang sanak angkat itu? Apakah ada ikrar? Pastilah. Kayak nang tadi diangkat oleh Rasulullah. Nah, tinggal itu hanya kesempurnaan dalam adat. Umpama kita orang di badang sanak angkatan, lalu balakatan, ba'aruf dan sebagainya,
itu sebagai kesempurnaan adat ya. Kesempurnaan adat. Nang iyanya ada pengakuan, ada ikrar pengakuan bahwa badang sanak angkat. Nah jadilah badang sanak angkat. Motivasinya niat badang atau karena yang mendorong badang sanak angkat itu adalah karena Allah dan karena di jalan Allah. Paham salah? Karena Allah dan karena di jalan Allah. Bukan karena Allah Ta'ala aja badang sanak angkat, tapi di jalannya bukan di jalan Allah, karena bisnis, karena asik bisnis apa ya sudahlah, kita supaya saling percaya badang sanak angkat aja sudah. Ini bisnisku, ini bisnis Ikam, karena kita sudah badang sanak angkat, sama-sama menjaga, saling menguntungkan, jangan sampai saling merugikan, jangan sampai saling meruntuhkan. Kita ini ngarannya badang sanak angkat bukan di jalan Allah. Mungkin bisa aja niatnya karena Allah, tapi kada di jalan Allah. Jalannya jalan bisnis. Ini memang badang sanak angkatnya karena Allah dan di jalan Allah. Ya tadi kamu mengaji serandang seruntung mulai awal berdua, terus rasanya nyaman, sudah bakawan dirasa nyaman, baik bangkatan nang sanak ya disaksikan, ini diikrarkan, jadilah badang sanak angkat. Akhan fillah. Badang sanak angkat karena Allah di jalan Allah. Nah, orang yang melakukan badang sanak angkat karena Allah di jalan Allah, rafa'ahu Allahu darajatan bil jannati la yanaluha bi syai'in min amalihi. Allah akan mengangkat derajat orang ini di dalam surga yang tidak bisa dicapai derajat itu dengan cara apapun daripada amalnya. Artinya dia mendapatkan martabat yang tinggi di dalam surga, kada kawa dicapai derajat itu kecuali dengan cara badang sanak angkat. Karena hubbun fillah, judulnya kayaknya hubbun fillah, kena cinta karena Allah. Masuklah kira-kira sholah dalam hadis Nabi yang lain, wa rajulani tahaba fillah, masuklah. Ingat kadang kita belajar rasanya ada hadis, itu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, kemudian ada di dalam kitab Nasoihud Diniyah karangan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Hadisnya begini kurang lebih, sab'atun yuzilluhumullahu subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati la zilla illa zilluh. Adalah, ingatlah dalam Riyadhus Shalihin hadis itu ada sab'atun, ada 7 kelompok manusia, yuzilluhumullahu, menaungi mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamati, di hari kiamat, yauma la zilla illa zilluh, pada hari itu tidak ada kenaungan kecuali naungannya Allah di bawah arsy. Kita belajar di hari kiamat tuh panas, ya kada? Panas. Naungan cuman satu, yaitu arsy. Ada 7 kelompok manusia dapat kenaungan di bawah arsy ini. Rajulun, yang pertama imamun adilun. Ingat sholat, pemimpin yang adil. Yang pertama pemimpin yang adil, jadi pembakal adil, jadi camat yang adil, jadi bupati yang adil, jadi wali kota yang adil, gubernur yang adil, menteri yang adil, jadi presiden atau raja yang adil, termasuk
termasuk pemimpin nang lain. Imamun adilun, pemimpin nang adil. Yang kedua, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Sudah kita bahas. Yang ketiga, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang hidup dalam beribadah kepada Allah. Pondokan masuk. Nasya'a fi ibadatillah, hidup dalam beribadah kepada Allah, ilmu dan amal. Pondokan masuk. Mati dapat, insyaallah dapat naungan Allah. Syab, pemuda itu sampai umur 40 boleh. Pemuda, karena ke atas pada syab, syaikhun, syekh. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillah. Dua orang laki-laki yang saling berkasih sayangan karena Allah, di jalan Allah. Masuk deh. Iya kan? Hubungannya akha fillah. Bini-bini maulah. Dalam hadis Quran apa selalu laki-laki, bini-bini itu umpat benar. Kami jadi bini-bini saling bersayangan bang, masuklah. Hadis itu umum, walaupun yang disebut rajulani tahaba fillah, tapi bini-bini itu sudah masuk di dalam laki-laki. Empat kan? Berarti masuk di sini. Kita habiskan dulu hadisnya biar anu ingat. Kemudian wa rajulun yazkurullah subhanahu wa ta'ala khalian. Seorang laki-laki sunyi-sunyi mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengalir air matanya. 5. Seorang laki-laki bersunyi-sunyi, artinya sendirian, mau tengah malam mau siangnya seorangan, yazkurullah, mengingat lawan Allah, lalu menangis, keluar air mata. Ini laki-laki dapat naungan Allah, tahta arsyihi, di bawah arsy. 5. Ya, 5. Yang keenam, wa rajulun da'atu imra'atin zuhasabin. Seorang perempuan yang diajak berbuat, seorang laki-laki yang diajak berbuat mesum oleh seorang perempuan yang bangsawan, cantik dan bangsawan. Kemudian dia berkata, faqala inni akhafullah. Dia berkata, aku takut kepada Allah. Berapa? 6. Wa rajulun tasaddaqa biyaminihi la ya'lamu shimaluh. Seorang laki-laki bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya kada tahu. Orang dekatnya kada tahu bahwa ini bersedekah. Artinya seorang laki-laki nang ketujuh menyembunyikan sedekahnya sehingga orang lain tidak tahu. Jangankan orang jauh, istrinya nang dianggap di sebelah kiri itu pun tidak tahu. Napa nang 7 tadi masuk rajulani tahaba fillah. Dah, tetarusakan hadis.
Dan lagi kata Abu Idris Al-Khawlani bagi Mu'az, inni uhibbuka fillah, faqala lahu abshir summa abshir fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu yunsabu li ta'ifatin minan nasi karasiyyu haulal arsy yaumal qiyamati wujuhuhum kal qamari lailatal badri yabza'un nasu wa hum la yabza'un wa yakhafun nasu wa hum la yakhafun wa hum awliya'ullah alladzi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Faqila man haula'i ya Rasulullah? Faqala humul mutahabbuna fillah. Rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala fihi anna haulal arsy manabiru min nurin 'alaiha qaumun libasuhum nurun wa wujuhuhum nurun laisu bi anbiya'a wala syuhada'a yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada'u. Faqalu ya Rasulullah sibhum lana. Faqala humul mutahabbuna fillahi wal mutajalisuna fillahi wal mutazawiruna fillahi. Artinya Abu Idris Al-Khawlani berkata kepada Mu'az bin Jabal, berarti Abu Idris Al-Khawlani ini seorang tabi'in bertemu dengan sahabat. Ingat periodenya, ingat 3 periode, 3 kurun. Kurun Rasulullah, kurun sahabat, kurun tabi'in. Abu Idris Al-Khawlani berkata kepada Mu'az bin Jabal, berarti Mu'az bin Jabal sahabat Nabi, Abu Idris Al-Khawlani ini seorang tabi'in. Beliau berkata, inni uhibbuka fillah, ulun mencintai pian karena Allah. Aku kasih akan dikau di dalam agama karena Allah. Ini ada sedikit penjelasan di dalam kitab Risalatul Muhwalah. Nyatakan yang belajar Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Risalatul Muhwalah menjelaskan, orang apabila sayang atau ketujuh lebih bagus bepadah, itu dianjurkan bepadah. Kam solahai ketujuh lawan khairullah rolah. Aku khairullah uhibbuka fillah. Wah, bener nih aku benjir salah paham. Salah paham. Ini lain yang dimaksud mahabbah dalam percintaan, benar lain. Maksudnya aku khairullah ketujuh senang lawan nikah. Hatiku ini senang, cinta lawan nikah, tapi cintanya ini karena Allah. Cintanya ini karena Allah. Dasar hatiku bukan karena apa-apa, bukan karena ikam suki, bukan ikam karena bungas dan sebagainya, tapi karena Allah, kemudian karena engkau berada di jalan Allah.
itu bagus. Bila kita ketunjuk bepadah. Ini bepadah. Imam Khawlani bepadah sih. Lawan Mu'az bin Jabal. Tinggal sikap kita aja. Tinggal kayak apa Mu'az bin Jabal merespon orang nang mencintai Sidin. Cakanya bahasa orang keren wah ini apa ngarannya salah. Jik. Ada enggak lah. Ada bahasanya Pak. Dindah din. Apa? Salah enggak apa? Bahasa orang ini apa ngarannya jik pens berat. Oh. Pengagum berat. Ada orang biasa. Aku pengagumnya. Itu buka. Tapi pengagumnya karena apa? Apa karena suara bagus? Apa karena lagunya? Apa karena orangnya? Biasanya kan kayak ini orang artis, orang apa kan? Ada yang disebut dengan fans, pengagumnya, para pencintanya. Diungkapkan tidak? Diungkapkan. Kayak itu juga. Bagus kita lawan guru Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi tuan guru. Tapi kita dulu duduk kakak. Ulun guru ketujuh lawan dia. Tapi jangan mambung. Lah dasar bujur-bujur sayang, bujur cinta. Ulun ketujuh. Di apa ulun pengajian pian selalu mendengar. Dimanapun pengajian pian ulun dengarkan. Bagus pada, bagus pada. Nah, tinggal nangkai apa seseorang merespon menyikapi orang nang katuju lawan kita, ada fans kita, pengagum kita. Lihat Mu'az bin Jabal. Ujar faqala lahu abshir summa abshir. Maka menjawablah Mu'az bin Jabal kepada Idris al-Khawlani, abshir summa abshir. Gembiralah engkau, bergembiralah engkau. Mungkin bahasa kita alhamdulillah, senanglah engkau, bersenang hatilah engkau menjadi pengagumku karena Allah, bukan karena kagum denganku, tapi mencintaiku karena Allah. Itu yang harus digembirakan. Ada apa harus gembira? Ada alasan. Ada alasan. Kata Mu'az bin Jabal, fa inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi bersabda, Yun sabu li ta'ifatin minan nasi karasiyu. Haulal arsy yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti akan ditegakkan beberapa kursi di sekitaran arsy, yang kursi itu adalah untuk kelompok dari golongan manusia. Paham Erlah paham? Di hari kiamat Allah akan menegakkan beberapa kursi. Kursi ini haulal arsy, di sekitar arsy, ya naungan arsy. Nah, kursi ini li ta'ifatin minan nas, untuk sekelompok golongan manusia, bukan jin. Tapi untuk sekelompok, bukan seluruh manusia. Hanya sekelompok manusia
yang disediakan kursi ini, yang mana wujuhum kal qamari lailatal badri, sekelompok manusia ini muka mereka itu bercahaya bersih bagaikan bulan malam badar. Malam badar. Malam badar ini berapa? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' Badr, Tola'al Badr, bulan. Ada sebagian memaknai benar bulan itu bulan 14. Tola'al Badr itu bulan hidup 14. Memang penarangnya bulan 14 kan? Hidup 14. Dalam kitab Madarijus Su'ud, dalam kitab Fathul Qadir, Fathus Samadul Qadir, Badru itu adalah malam 15. Bulan itu sempurna. Bulan itu sempurna. Jadi muka mereka bersih, bercahaya bagaikan bulan yang disebut Lailatul Badri, malam Badar 15. Malam hidup 15, bersih, bulannya sempurna, cahayanya bersih, terang. Oh ya Allah, subhanallah. Orang benar mungkin sempat melihat kagum dan sebagainya. Kenapa? Ingatkanlah, bukan yang dimaksud itu muha itu bercahaya mengeluarkan sinar-sinar yang kayak di gambar itu, bukan nih gitu. Salah, maksudnya itu bersih bagaikan cahaya, memancarkan cahaya, kilap-kilap bagus, bersih. Contoh benar, mungkin orang sudah melihat benar almarhum guru sekumpul, ya Allah, Sidin sudah rupa emas bersih, cahaya. Cahaya. Pamak, ini sudah wan moha putih bersih, dibasuh wudu dengan zikir dan sebagainya. Ya Allah, iwan mohanya bersih bagaikan bercahaya. Nah ini banyak. Dan ini rata-rata terlihat bagi ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ada sebagian orang menilai ini kada terlihat, bagi ulama yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Paham aja kalau. Kenapa Pak? Bahasa Imam Ghazali, inna lil hasanati anwaran. Inna lil hasanati anwaran. Nuran fi qalbi wa nuran bil wajhi ila akhir. Dan ini juga yang oleh sebagian ulama yang dimaksud ayat simahum fi wujuhim min asaris sujud. Tanda mereka itu ada di muka mereka dari karena bekas sujud.
bukan hirang di dahi. Nah, hirang itu jar tandanya orang beriman, orang iman, bukan. Nabi aja balai kada hirang. Mun orang tanda sujud nang hebat harus hirang itu mestinya Rasulullah lah hirang. Rasulullah ada. Simahum fi wujuhim min asaris sujud. Tanda mereka ada di muka. Nampak nur. Nah, nur wujuhum kal qamari lailatal badri. Muka mereka bagaikan bulan di malam 15 yang disebut dengan Lailatul Badar. Bersih. Pak coba kamu pernah melihat, insya Allah tuh naik kamu ketahuan. Orang bundukan tuh kayak apa juga naik ketahuan. Bagi orang yang melihat inya bakawan jadi kampung orang apa ketahuan benar inya muhanya lain pundukan tuh lawan orang kampung tuh insya Allah lain. Inya ada simahum fi wujuhihim ada. Baik kamu biar berjambul kayak baju boleh tatap ketahuan itu pundukan. Biar tutup dahinya nah ditutup nah mata sebelah aja keluar lagi. Tatap ketahuan pondokan itu. Baju banser gak ada tatap ketahuan. Apalagi baju banser. Kenapa? Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Bakas bodoh kalau, bakas sembahyang kalau dan sebagainya. Lain benar. Hanya orang kampung kadang-kadang dijikir melihat bukan pondokan nih, hanya bersih-bersih kita. Nah, yabza'un nasu wa hum la yabza'un. Dalam kitab di sini hidup purnama 14 lah dalam kitab kita sarajalah ini 14 ada di kitab lain 15 yang penting bercahaya bersih bersinar sempurna. Yabza'un nasu wa hum la yabza'un. Gentar manusia dan mereka tiada gentar. Saat itu nangan hari kiamat manusia terasa gentar, gemetar, takutan, tapi mereka aman-aman aja. Mereka tidak merasa gentar. Yakhafun nas wala yakhafun. Saat itu manusia ketakutan. Mereka la yakhafun. Mereka tidak ada sedikit pun rasa takutan. Siapa mereka itu? Wahum awliya Allah. Mereka lah awliyanya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Yang mereka itu tidak ada merasa takut dan mereka tidak merasa sedih. Di dunia wal akhirah. Di dunia di akhirat mereka kada rasa takut, mereka kada rasa sedih. Faqila man haula'i ya Rasulullah. Rasulullah ditanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah yang merupakan para walinya Allah? Kata Nabi, humul mutahabbuna fillah. Mereka itulah orang yang berkasih sayangan di jalan Allah. Benar-benar orang wali benar, walau jarang bertemuan tapi begitu bertemuan akrab. Percuma ini dulu terlepas bukan kita dulu dikira aku jar tadi nang bedang sanang angkat tadi kayaknya dulu orang wali pun bedang sanang angkat juga nih. Orang wali pun bedang sanang angkat juga
Rata-rata kayak itu benar. Karena orang wali itu saling mengenal, begitu bertemuan bedang sana angkat. Begitu bertemuan angkatan dang sana. Ada nambah angkatan guru dan murid. Coba. Kita mungkin boleh jadi angkatan dang sana karena Allah, tapi mereka lebih tinggi. Mungkin mereka benar-benar karena Allah. Kita belum tentu. Tapi mudah-mudahan termasuk orang mereka itu adalah al-mutahabuna fillah, yang mereka itu bersayang-sayangan, berkasih-kasihan karena Allah, di jalan Allah. Boleh jadi kamu solahi lawan zikri rahim mulai awal berdua, bekasih sayangan, bercintaan bapak, kada berhawalan, saling membantu, saling apa karena Allah, saking kedada karena Allah, di jalan Allah, ada nilai plus di sisi Allah. Derajat yang berbeda dari orang lain yang kada dapat dicapai kecuali dengan amal itu. Tapi ada lagi yang tertinggi, benar? Ada lagi yang tertinggi. Ini kada sedikit bang, Taifahnya ini. Kan Taifah itu minat kelompoknya ini kada sedikit. Aras itu kada halus. Aras itu singganalah. Artinya orang yang bercinta-cintaan, bersayang-sayangan karena Allah, di jalan Allah, di hari kiamat inya dapat naungan Allah di bawah aras, bakai kursi. Orang gentar, orang takutan, inya kada gentar dan kada takutan. Tenang aja. Tapi mulai di dunia juga sudah ini, mulai di dunia juga. Rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa qala fihi anna haulal 'arsy manabir. Manabira min nurin, bahwa di sekitar aras itu lagi ada beberapa mimbar daripada nur, alaiha qaumun, di atas mimbar itu ada sekelompok manusia, libasuhum nurun wa wujuhum nurun, pakaian mereka itu nur, muka mereka itu nur, laisu bi anbiya wala syuhada, padahal mereka itu bukan nabi, bukan orang mati syahid. Mereka bukan para nabi, mereka bukan mati syahid, tapi mereka di atas mimbar, asik banget. Muhanya bersih, pakaiannya bersih, bercahaya. Yang bituhumun nabiyun wa syuhada, bahkan para nabi alaihi salatu wassalam mengelilingi mereka. Faqalu ya Rasulullah sibhum lana, faqala humul mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, gambarkan, sifatkan olehmu akan kami mereka itu. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itulah yang berkasih-kasihan di dalam berbuat ibadah karena Allah Ta'ala, dan berhimpun mereka itu di dalam duduk zikrullah, dan berkunjung-kunjungan mereka itu di dalam berkasih-kasihan karena Allah. Mereka bukan nabi, mereka bukan para syuhada. Ya Rasulullah, mereka itu siapa? Yang berada di atas mimbar,
mukanya bersih, pakaiannya bersih, bercahaya. Kata Rasulullah, mereka itu adalah umatku, orang-orang yang berkasih sayangan karena Allah, orang yang berkasih sayangan di jalan Allah, orang yang duduk di majelis zikir karena Allah, dan mereka saling mengunjungi, saling mengilangi karena Allah. Ini benar maksudnya, nanggai inilah kita bermuamalah lawan manusia. Nanggai inilah bersahabat lawan manusia. Ayo bersahabat, ayo kawan lawan manusia, tapi ingatakan karena Allah, di jalan Allah, kemudian majlis di majelis ilmu dan majelis zikir saling mengunjungi. Kena sekong belang, kena sekong belangi. Ini nang dalam hadis Nabi. Nang kita tuh, ayo jika bakawan lawan manusia, cuma nang kayak ini caranya. Ini caranya nang bakawan lawan manusia tuh. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma tahabu isnani fillah illa kana ahabbuhuma ilallahi ta'ala asyaddahuma hubban li sahibi. Tiada berkasih-kasihan dua orang di dalam agama karena Allah, melainkan adalah yang terlebih kasih dari keduanya itu kepada Allah, yaitu orang yang terlebih kasih bagi sahabatnya itu. Maksudnya dua orang bersahabat, berkasih-kasihan karena Allah, di jalan Allah. Dua orang ini yang lebih dicintai Allah. Siapa yang lebih cinta, lebih sayang lawan kawannya. Umpama zikri lawan sholah, saling berkasih-kasihan, tahaba fillah. Tapi di antara dua ini ada yang lebih disayangi Allah. Siapa di antara berdua ini yang lebih sayang lawan kawan, itu yang lebih disayangi oleh Allah, lebih dicintai Allah. Kemudian dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Al-Azkarun Nawawiyah. Mana semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawayna bi sunani Abi Dawud an Jabir bin Abdullah wa Abi Talhah radhiyallahu anhum qala. Wa rawayna, dan kami riwayatkan, bi sunani Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abi Dawud, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, wa Abi Talhah, dan dari Abi Talhah radhiyallahu anhum qala, berkata keduanya, Jabir bin Abdullah dan Abi Talhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ma min ri'in yakhzilu mura'an musliman bi mawdi'in. Ma min ri'in, tidak ada seseorang, yakhzilu imra'an, yang membikin malu seseorang musliman, seorang muslim, bi mawdi'in, pada satu tempat. Tuntahaku fihi hurmatuhu, yang dibuka di tempat itu kehormatannya atau harga dirinya. Wa yuntaqasu fihi min irdihi, dan dikurangkan pada tempat itu min irdihi, daripada kesopanannya. Illa, kecuali khazalahullah, menghinakan akan dia oleh Allah Ta'ala, fi mautinin, pada satu tempat, yuhibbu fihi nusratahu, yuhibbu, yang berkeinginan dia, yang suka ia, yang ingin dia, fihi, pada tempat, nusratahu, akan dapat pertolongan atau ditolong dia. Maksudnya, ma min ri'in yakhzilu imra'an musliman fi maudhi, tidak ada seseorang yang membikin malu seseorang Islam, seorang muslim, fi maudhi'in, di satu tempat. Anggap banai di satu majelis, mau di ruangan rapat, mau di ruangan apa, di sebuah pertemuan, di sebuah tempat perkumpulan manusia banyak. Lalu seseorang ini membikin malu orang Islam atau seorang muslim di tempat itu. Kalau kita contoh sholat pertemuan, apa itu ngarannya rapat, mau musyawarah, mau pertemuan, mau aruh ganal dan sebagainya, pokoknya kumpulan lah. Kenapa sholat di waktu pertemuan itu membikin zikri rahim supan, membikin zikri rahim malu di tengah orang banyak? Kenapa? Karena tuntahaku fihi hormatu, dibuka dalam tempat itu kehormatannya. Kehormatan doanya jika kalau dibuka kehormatan itu berarti aib jadinya. Bahasa orang sekarang ternyata dikuliti, ditelanjanginya. Di tengah orang banyak ditelanjangi, dibuka keaibannya. Wa yuntaqasu fihi min irdihi, dan dikurangkan di tempat itu daripada harga dirinya. Harga dirinya dijatuhkan. Kampanye maulah sholat, mau kan? Mau. Ya, kampanye itu kan kumpulan orang. Hati-hati. Kok kenapa dalam kampanye si A saingannya ini dikuliti? Harga diri, ini diri benar, paham lah, bukan program. Hati-hati. Kalau pemerintah itu ada dua, selain anggap kalau kita contohkan, ada presiden dirinya Pak Jokowi, ada programnya. Kalau yang dikritik itu silahkan programnya, tapi kalau dirinya tidak boleh. Tidak boleh. Orang yang membikin malu orang Islam yang lain di tempat orang banyak, harga dirinya dikuliti, keaibannya dibuka, harga kehormatan dirinya dijatuhkan,
illa khazzalahullah fi mawdi'in yuhibbu fihi nusratahu, kecuali orang itu akan dihinakan Allah juga. Orang itu akan dihinakan oleh Allah Ta'ala juga di tempat yang dia berkeinginan dapat pertolongan. Di mana? Ya boleh jadi di tempat lain karena inya dihina orang, saat itu inya ingin mencari bantuan agar inya ditolong daripada hal nang ini. Boleh jadi di akhirat. Boleh jadi nang jelas Nabi memandangkan Allah pun akan menghinakan orang itu di tempat yang ia ingin di tempat itu dapat pertolongan. Ada bedanya lah, Jack. Lawan tadi, enggak itu sama aja lah. Draw kah salah? Kada draw. Kalau kita bikin draw, kalau lah draw, kada salah. Kamu memahami kalimatnya tadi pi mautinin, ya kah? Pi mautin kada? Maudin kalau, nah seseorang menghina di satu tempat. Maka Allah akan menghinakan orang yang sudah menghina ini pi mawatin. Paham? Mawatin itu jamak taksir. Jamak taksir daripada mautinun. Mautinun, mautinani, mawatihu. Bukan satu-satu salah. Pahamannya, orang yang menghina, membikin malu seorang muslim di salah satu tempat, aib dirinya dibuka, harga dirinya dijatuhkan, maka orang itu akan dihinakan oleh Allah Ta'ala fi mawatinah, dalam beberapa tempat. Paham deh? Balasannya bukan pi mautinin tapi pi mawatina. Orang ini akan dihinakan Allah pada beberapa tempat. Yuhibbu fihi nusratahu. Mungkin blok ke tempat sini dihina orang, dihinakan oleh Allah. Kasini dihinakan Allah. Makanya kalau secara umum benar di dunia dihinakan Allah, dalam kehidupan beberapa tempat dihinakan Allah, di akhirat dihinakan Allah lagi. Ngarannya fi mawatina. Kalau bahasa ringkas soalnya, kalau orang menghina orang lain di depan orang banyak, Allah akan menghinakan dirinya sekian kali dari inya perbuatan. Inya sekali aja menghina orang, inya dihinakan Allah beberapa kali di tempat lain. Paham je? Salah paham lah. Wa ma min imri'in yansuru musliman bi maudhi'in, tidak ada seseorang yang membantu menolongi seseorang yang muslim di satu tempat, yang di tempat itu yuntaqasu fihi min irdihi, dijatuhkan, dikurangkan orang harga dirinya, atau bahasa sekarang dijatuhkan orang harga dirinya, wa yuntahaku fihi min hurmatihi, dan dibuka orang keaiban dirinya. Inya bila benar. Nah, ini hubungan hadis. Inya bila salah diaibakan seseorang, dibila oleh Jikri,
illa kecuali nasarahullah menolong akan dia oleh Allah fi mautinin pada tempat yuhibbu nusratahu yang dia suka ingin dapat pertolongan. Allah pun kaina menolong sholah di satu tempat yang di tempat itu sholah berharap pertolongan paling kada di akhirat. Karena di akhirat tuh nih dikuliti kita paham. Di akhirat tuh terbuka aib kita supan banget terbuka. Habis nampak pahaman hadis ya nang membela tadi. Artinya bila kawan benar diaipakan orang, dijatuhkan orang, kada sebenarnya bila orang yang membela orang yang disupanakan, orang yang dijatuhkan kehormatannya, orang ini akan ditolong Allah di saat dia membutuhkan pertolongan. Warawayna fi, kami riwayatkan dalam kitab Sunan Abi Daud an Mu'az bin Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Mu'az bin Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hama mu'minan min munafiqin, man barang siapa hama menjaga, memelihara, mukminan seorang mukmin, min munafikin dari seorang munafik. Orang yang menjaga seorang mukmin dari orang munafik. Guru kita boleh nanggap tinggi kita jaga dari seorang munafik. Orang munafik tuh biasanya menggibah, memfitnah, dijaganya, dibilanya. Arahu, yang dia melihat qala ba'asallahu malakan yahmil lahmahu yaumal qiyamah min nari jahannam. Nabi bersabda, ba'asallahu ta'ala, maka mengirim oleh Allah Ta'ala malakan seorang malaikat yahmilahmahu, yang menjaga dagingnya, berarti dirinya kan. Mau daging dia aja lah, mau artinya dirinya, dalam diri itu ada daging. Ital kojus wa iradatul kul ngarannya. Allah mengirim seorang malaikat menjaga dagingnya, dirinya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min nari jahannam, daripada api neraka jahannam. Orang telah menjaga akan membantu seseorang muslim, apalagi perguruan, daripada orang munafik. Yang orang munafik itu gawiannya menggibah, gawiannya iftira ma'ada-ada, gawiannya memfitnah, gawiannya mengapa bahasa kita ini ingin menjatuhkan harga diri orang lain. Bentuknya dijaganya. Orang ini di hari kiamat dikirim Allah seorang malaikat menjaga dirinya jangan sampai kena api neraka. Wa man rama musliman bi syai'in yuridu syai'ahu bihi habasahullahu ala jisri jahannam hatta yakhruja mimma qala. Wa man rama, siapa yang menuduh musliman, seorang muslim, bisyai'in, dengan sesuatu, yuridu syai'ahu bihi,
yang menginginkan dia keburukan dengan tuduhan itu. Orang yang menuduh orang lain, siapapun yang dituduh, mau fitnah, mau ada-ada, peguruan kah, atau guru kah, pokoknya musliman. Tujuan orang menuduh ini supaya orang yang dituduh ini jadi buruk. Habasahullah. Maka orang itu akan ditahan oleh Allah Ta'ala fi jasri jahannam, jisri buli. Jasri itu mana? Tempat lah, pinggir lah, di pinggir jahannam itu. Hatta yakhruja mimma qala, kecuali dia keluar dari apa yang ia tuduhkan. Jolinya kawak berlepas deh. Mungkada minta ridho, bikala kada tak gana nya benar fi jasri nari jahannam. Hatta kecuali yakhruja keluar ia, arti keluar itu minta ridho kah atau karena tuntut kah, mimma qala dari apa yang ia sudah katakan. Habis. Kemudian babul ghibati bil qalbi, bab menggibah lawan hati. Malah ada kalinya dinaya menggibah lawan hati, menguyai orang tapi lawan hati, itu kena ngarannya suuzan, buruk sangka. Ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.